हेलो फ्रेंड्स, આજના આપણા ટોપિકની અંદર છે બીકોમની અંદર આવતું ચેપ્ટર હાયર પરચેસ. જે અત્યાર સુધીમાં આપણે બેઝિક પોઈન્ટ, શોર્ટ ક્વેશ્ચન અને બે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જોઈ લીધા છે. આજનો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે. સ્ટાર્ટ કરીએ થર્ડ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 3. On 1st April 16, Morley purchased TV from the Bansri on a hire purchase system 10,000 and made the payment in the following order: date, installment and amount rupees. On signing the contract, 2,000 is a down payment. First installment, second installment, third installment, all the installment are the yearly installment at the end of the year. And installment amount is not unequal. Case price 8,600. TV is to be depreciated 10% per annum as per reducing balance method, WDB method. Accounting year of both the Morley and Bansri and on 31st March, prepare asset account, vendor account in books of Morley and in his balance sheet, so the balance of TV set after third installment. So requirement છે only in a Morley account. અહીંયા આપણે vendor accounts and asset accounts draw કરવાનું છે. asset account draw કરીએ અને vendor એટલે કે Bansri account. હવે અહીંયા આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો આપણી પાસે કેશ પ્રાઇસ છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ અવેલેબલ નથી. તો ફર્સ્ટ આપણે ટેબલ પ્રિપેર કરશું અને then depreciation. Here the contract price equal to down payment plus total installment. Contract price equal to 2,000 down payment છે, the installment છે 4,000, 2,000, 2,000. So it comes to 10,000. The total interest is contract price minus cash price. It comes to 1,400. So 1,400 is the total interest during the 3 years. So that can be allocated. Interest in each installment is total interest into ratio of installment divided by total ratio. So આપણે ratio calculate કરવા માટે start કરીએ. The ratio of installment is determined in a reducing sequence. Every year જે આપણી પેમેન્ટ છે એમાંથી જેટલું રીપેમેન્ટ કર્યું માઇનસ કરતા જશું એટલે બેલેન્સ આપણે મળતી જશે. So contract price is 10,000 less down payment 2,000. So the balance of contract price 8,000 less first installment 4,000. So balance 4,000. Second installment 2,000. After second installment, balance of contract price 2,000 and the last installment 2,000. The balance is nil. So ratio is considered 8,000 after down payment, 8,000, 4,000, 2,000. So ratio of installment is 8,000, 4,000, 2,000, also 4 to 1, and the total is 4 plus 2 plus 1 is equal to 7. So interest in a first installment as per this formula, interest 1,400 into 4 by 7, 800. Second 1,400 into 2 by 7, 400. Third installment 1,400 into 1 by 7, 200. Here હવે આપણે ડેપ્રિસિએશન પણ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો ડેપ્રિસિએશન પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ. તો ફોર્મેટ that particular amount, 1st April 16, cash price 8,600, depreciation at the rate 10% at 60. So the book value 7740. Second year depreciation on a book value 7740 into 10%, 774. So the book value is 6,966 and third year depreciation 697. So the book value is 6269. Clear? હવે આપણે એન્ટ્રી પાસ કરવાની છે ડાઉન પેમેન્ટ. વેન્ડર છે એ અસેટ અક્રુઅલ મેથડ ફોલો કરે છે. અહીંયા અસેટ અક્રુઅલ મેથડની અંદર જેટલું આપણે કેશ પ્રાઇસનું રીપેમેન્ટ કરીએ એટલી વેલ્યુ આપણે મશીનરીમાં ડેબિટ કરીએ. 2,000 પે કર્યા છે તો ફર્સ્ટ ડ્યુ થશે ને પછી પેમેન્ટ થશે. તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ signing the contract, asset account debit 2,000 to Bansri account debit 2,000. So first entry, TV set accounts debit 2,000 to Bansri account. The Bansri account credit side TV account. So this is the signing amount due. હવે આપણે એનું પેમેન્ટ કરશું. તો Bansri account debit to bank. Clear? હવે આપણે ચેક કરીએ તો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણો 4,000 નો છે. 4,000 માં 800 તો આપણું ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે 4,000 માંથી 800 માઇનસ કરીએ તો 3,200 મશીનરી અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થાય અને Bansri અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થશે. સો TV set account debit
તો બનશે 3200 and બનશે અકાઉન્ટ ક્રેડિટ 3200. ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ. ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે 800. તો ઇન્ટરેસ્ટની આપણે એન્ટ્રી પાસ કરશું ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બનશે અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ ઇન્ટરેસ્ટ 800. 3200 પ્લસ 800 એટલે 4000 નું આપણે પેમેન્ટ કરશું બનશે અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 4000. એટલે આ અકાઉન્ટ સાથે ટેલી થઈ જશે. ટીવી અકાઉન્ટમાં ચેક કરીએ તો આપણે ડેપ્રિસિએશન એટ ધ યર એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થાય. તો ડેપ્રિસિએશન કેટલું છે આપણે જરાક ચેક કરી લઈએ. ડેપ્રિસિએશન ફર્સ્ટ યરનું છે 860. 860 ની આપણે એન્ટ્રી પાસ કરશું ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ટીવી અકાઉન્ટ. So by depreciation 860. Asset account close and balance carried down. Next year balance brought down. Where second year onward installment due, installment pay, depreciation ની એન્ટ્રી આપણે પાસ કરશું. તો ચેક કરીએ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણો 2000 છે અને ઇન્ટરેસ્ટ છે 400. એટલે 2000 માંથી 400 માઇનસ કરીએ તો 1600 અસેટમાં ડેબિટ થાય. તો ટીવી અકાઉન્ટ ડેબિટ 1600 તો બનશ્રીમાં ક્રેડિટ થશે 1600. ઇન્ટરેસ્ટ આપણો એક્સપેન્સ છે એટલે ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બનશ્રીમાં ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટ થશે 400. ટોટલ 2000 નો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણે પે કરશું બનશ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 2000 એટલે બનશ્રી અકાઉન્ટ આપણું ટેલી થઈ જશે. અને અસેટ અકાઉન્ટ ફર્સ્ટ વી ચાર્જ ધ ડેપ્રિસિએશન. તો ડેપ્રિસિએશન આપણે ચેક કરીએ. ડેપ્રિસિએશન કેટલું છે. ડેપ્રિસિએશન આપણું છે સેકન્ડ યરમાં 7740. તો 7740 ની આપણે એન્ટ્રી પાસ ઓન કરશું. ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ અસેટ અકાઉન્ટ ટીવી સેટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડેપ્રિસિએશન 447 ક્લોઝ કરી અને બેલેન્સ કરી ડાઉન કરીએ 5166. નેક્સ્ટ યર ઓપનિંગ 5166. કરંટ યરમાં હવે આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થશે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ માટે 200 ઇન્ટરેસ્ટ છે અને 2000 પેમેન્ટ છે. 2000 માંથી 200 માઇનસ કરીએ એટલે 1800 આપણા ટીવી સેટમાં ડેબિટ થશે. તો ટીવી સેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1800 અને બનશ્રી અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થશે બનશ્રી અકાઉન્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ 200 છે તો ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બનશ્રી 200. હવે આપણે એનું પેમેન્ટ કરી દઈશું બનશ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 2000. તો બનશ્રી અકાઉન્ટ ટેલી થઈ જશે. ટીવી અકાઉન્ટમાં આપણે ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરવાનું છે. તો ડેપ્રિસિએશન થર્ડ યરનું ચેક કરી લઈએ. થર્ડ યરમાં આપણું ડેપ્રિસિએશન છે 697. તો આપણે એની એન્ટ્રી પાસ કરશું ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ટીવી સેટ એટલે ટીવી સેટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 697 અકાઉન્ટ ક્લોઝ એન્ડ બેલેન્સ કેરી ડાઉન. ક્લિયર. રિક્વાયરમેન્ટ આપણી હતી અસેટ અકાઉન્ટ અને વેન્ડર અકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટમાં આપણે શો કરવાનું છે. તો થર્ડ યરની બેલેન્સ શીટમાં આપણે શો કરી નાખીએ તો બેલેન્સ શીટ શો કરી નાખીએ. તો થર્ડ યરમાં બેલેન્સ શીટ એટલે આપણે અસેટ અકાઉન્ટ્સમાં ચેક કરીએ બરાબર. તો ડેપ્રિસિએશન કેટલું છે આપણે ચેક કરી લઈએ. ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણી 6966 થશે 6966. ટીવી સેટ જેમાંથી આપણું ડેપ્રિસિએશન છે 697 ડેપ્રિસિએશન આઉટર વેલ્યુ 6269. ક્લિયર. સો રિક્વાયરમેન્ટ પાર્ટ હતો અસેટ અકાઉન્ટ એટલે ટીવી સેટ અકાઉન્ટ, વેન્ડર અકાઉન્ટ એટલે બનશ્રી અકાઉન્ટ અને થર્ડ યરનું થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કર્યા પછી બેલેન્સ શીટમાં કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરીએ તો આ રીતેનું પ્રેઝન્ટેશન. ક્લિયર. આ સાથે આપણો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ.